جو رہنما ہے اپوزیشن کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج ہی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن دونوں اکٹھی جو ہے وہ جمع کرائی جائیں گی، اور اس وقت اسپیکر اسد قیصر سے اپوزیشن کے رہنماؤں کی ملاقات جاری ہے، جن میں جو اپوزیشن اراکین ہیں وہ تحریک عدم اعتماد آج ہی جمع کرائیں گے یہاں پہ، اور سابق اسپیکر سردار ایاز صادق، سعد رفیق، مریم اورنگزیب، شادیہ مری جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے اور انہوں نے مختصر جو گفتگو کی ہے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ آج ہی عدم اعتماد اور ریکوزیشن جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے یہاں پہ جمع کرائی جائے گی۔ اور اسی سلسلے میں آج اہم ترین پریس کانفرنس بھی اپوزیشن کے اور پی ڈی ایم کے جو مرکزی رہنما ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان، اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ تو یہ اہم ترین آج مرحلہ ہے جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں یہ رہنما اپوزیشن کے پہنچ چکے ہیں، اور مشترکہ طور پر تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آج باضابطہ طور پر یہاں پہ جمع کرائی جا رہی ہے، اور کچھ ہی دیر میں یہ جمع کرا دی جائے گی۔ اس وقت اسی سلسلے میں ملاقات جو ہے اپوزیشن رہنماؤں کی اسپیکر سے جاری ہے، اور اسپیکر آفس میں ہی یہاں پہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں ہی یہ عدم اعتماد بھی جمع کرائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ریکوزیشن جو ہے اپوزیشن جمع کرائے گی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر فل اس عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی جائے۔ تو یہ بڑا اہم مرحلہ ہے آج وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، جہاں ایک طرف پوری اپوزیشن جو ہے وہ صف آ رہا ہے، اور دوسری طرف وزیر اعظم بھی جو ہے وہ آج اتحادیوں سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ناراض اراکین ٹھیک ہے سردار حمید، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ابھی ہم بات کریں گے بہزاد سلیمی سے۔ بہزاد سلیمی بتائے گا اب تک کون کون ارکان وہاں پر پہنچ چکے ہیں؟ آپ کو بتاتے چلیں اپوزیشن جماعتوں میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرانے پر اتفاق ہو چکا ہے، اور تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کے لیے اسپیکر آفس کو بھی باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ متحدہ اپوزیشن کے پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اہم ترین اپڈیٹ ہے وہ لمحہ، وہ موقع اب آ چکا ہے جس کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد آخرکار کب جمع ہونی ہے، اور آج وہ دن آ گیا ہے۔ بہزاد سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بہزاد سلیمی بتائے گا کون کون یہاں پر پہنچا ہے یہ عدم اعتماد جمع کروانے کے لیے؟ جی، سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی سرداری میں مختلف اپوزیشن رہنما پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے ہیں، جو آج تحریک عدم اعتماد اور قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی ریکوزیشن جمع کرائیں گے۔ ان کے ساتھ سعد رفیق، مریم اورنگزیب، شادیہ مری، اور اس سے پہلے رانا ثناءاللہ اور سید منیر قمر یہ بھی پارلیمنٹ پہنچے ہیں۔ دیگر اپوزیشن ارکان بھی یکے بعد دیگر جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے جس میں تمام معاملات پر مسلم لیگ نون کی قیادت نے مشاورت کی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد اور ریکوزیشن اکٹھی جمع کرائی جائے۔ سردار ایاز صادق جب یہاں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد پہنچے تو ان سے میڈیا نے جو سوالات کیے اس کے جواب میں انہوں نے اس بات کی باضابطہ طور پر تصدیق کر دی ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے آج جمع کرائی جائے گی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد، اور ان کا کہنا تھا کہ ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد کی جو قرارداد ہے دونوں جمع کرائی جائیں گے۔ ان کے ہاتھ میں ایک باضابطہ فائل موجود ہے جس کو انہوں نے لہرا کر جواب دیا کہ انشاءاللہ ہم آج یہ جمع کرائیں گے، اور اس وقت اپوزیشن ارکان جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں، اور اس سے پہلے اسپیکر آفس کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اپوزیشن رہنما آج ریکوزیشن جمع کرانے آئیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو اسد قیصر ہیں وہ بھی آج پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں، اور انہوں نے اس سے پہلے یہ تمام تر صورتحال۔ بہزاد سلیمی آپ یہ بھی بتائے گا کہ بتایا یہ بھی جا رہا ہے، ابھی ہم بات کریں گے سردار حمید سے۔ سردار حمید بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پر دستخط کر دیے ہیں، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس حوالے سے جو ابھی پارلیمانی پارٹی نون لیگ کی اس کا اجلاس جاری تھا اور انہوں نے بھی اس پر دستخط کیے ہیں، جبکہ پوری اپوزیشن جو ہے اس وقت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر جو ہے اس تحریک میں شامل ہے حکومت کے خلاف، اور ان سب کی مشاورت کے بعد جو ہے تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف یہاں پہ جمع کرائی جانی ہے، جس کے لیے تمام اپوزیشن کے جو لوگ ہیں جن میں پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کی سیکرٹری اطلاعات شادیہ مری اور اس کے ساتھ ساتھ سعد رفیق ہیں مسلم لیگ نون سے، اور دیگر جماعتوں کی نمائندگی بھی اس میں موجود ہے۔ سردار ایاز صادق ہیں جو سابق اسپیکر ہیں، یہ لوگ ہیں وہ اس وقت یہاں اسپیکر آفس میں پہنچے ہیں، اور آج ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک اور ساتھ اس کے جو ریکوزیشن ہے اجلاس کے لیے وہ جمع کرائی جائے گی۔ تو یہ ایک مرحلہ جو ہے اپوزیشن آج مکمل کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے کئی روز سے اپوزیشن کی بیٹھک اسلام آباد میں جاری رہی،
اور تمام جو پی ڈی ایم کے رہنما تھے وہ اس پر متفق ہوئے کہ تحریک عدم اعتماد کا یہ وقت جو ہے وہ موضوع ہے جس کے لیے جو ہے آج یہاں پہ جمع کرانے کے لیے یہ پہنچے ہیں رہنما۔ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح آج یہاں اسلام آباد کے اندر سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ اوپر ہے کافی، اور یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ آج عوامی لانگ مارچ بھی پیپلز پارٹی کا یہاں پہنچ رہا ہے اسلام آباد میں، اور دوسری طرف پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ رینوویشن کا کام بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر آفس جو ہے اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے دفاتر جو ہے وہ کھلے ہیں، اور اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ آج تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف یہ جمع کرائی جائے گی، جس کے لیے جو سیاسی مبصرین یا قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسپیکر کو اس تحریک عدم اعتماد اور ریزولوشن پر جو ہے پہلے اجلاس بلانے کے لیے 14 دن کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کب اجلاس بلایا جائے، اس کے لیے ان کے پاس مشاورت کے لیے 14 دن ہوتے ہیں، اور ان کے اس دوران جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں اس ریزولوشن پہ، جبکہ اس کے بعد جو ہے تحریک عدم اعتماد کی بات کی جائے تو اس میں یہ سیاسی مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جیسے ہی پارلیمنٹ میں پیش ہوگی تو اس اجلاس کے دوران جو ہے اس پر بحث مباحثہ ہوگا پہلے، اور اس کے بعد جو ہے اسپیکر ووٹنگ کرانے کے پابند ہوتے ہیں آئینی لحاظ سے، اور جو پارلیمنٹ کے رول ریگولیشن ہے تو انہیں کو فالو یقیناً کیا جائے گا۔ یہاں پہ بھی یہ اہم ترین مرحلہ ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے کا اپوزیشن کا فیصلہ ہو چکا، اور وہ آج یہاں پہ عدم اعتماد کا تحریک اور پلس اس کے ساتھ جو اجلاس بلانے کے لیے ہے وہ دونوں اکٹھی جمع کرانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، تاکہ اسپیکر جو ہے وہ اجلاس بنائے اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد اور بحث اور اس پر ووٹنگ ہو۔ اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت پر امید ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم جو ہے وہ پوری ہے اور وزیر اعظم کو وہ ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان خود بھی سرگرم ہیں اور وہ اپنے اتحادیوں سے نہ صرف ملاقاتیں کر رہے ہیں بلکہ جو ناراض اراکین ہیں پی ٹی آئی کے ان سے بھی آج امکان ہے کہ اسلام آباد میں ملاقاتیں کریں گے، جس میں یہ تمام فیصلے ہوں گے، اور وہ اپنی نمبر گیم پوری کرنے کے لیے وزیر اعظم بھی جو ہے میدان میں ہے، جبکہ دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ اپنے نمبر پورے ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، اور یہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ جو عدم اعتماد جو ہے کامیاب ہو جائے گی ان کی، اور اس کے لیے مکمل کنسنسس اپوزیشن نے یہ کہا واضح کیا اس سے پہلے پریس کانفرنس میں کہ مکمل کنسنسس جو ہے پی ڈی ایم کی قیادت میں اور تمام متحدہ اپوزیشن کے درمیان موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے جو ہے 20 کے قریب اراکین جو ہے ان سے رابطے میں ہے، اور اگر اتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتے تو پھر بھی ان کے پاس نمبر پورے ہوں گے، اور پی ٹی آئی کے اپنے جو اراکین ان سے رابطے میں ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے اور وزیر اعظم کو ہٹانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے کچھ دن بعد جو پریس کانفرنس بھی ظاہر اہم ترین ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، جس میں آصف زرداری، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کریں گے، اس میں بھی وہ اپنی آئندہ کی حکمت عملی جو ہے اسے واضح کریں گے، جبکہ عوامی مارچ بھی آج پیپلز پارٹی کا یہاں پہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جس میں بلاول بھٹو آج اپنی خطاب یہاں پہ کریں گے، کیونکہ یہ شروع ہوا تھا یہ عوامی مارچ، اور اسلام آباد میں آخر اختتام پذیر ہوگا، اور ایک بڑا جلسہ جو ہے یہاں پہ رکھا گیا ہے جو ڈی چوک کے ساتھ ایکسپریس چوک پر، وہاں پہ وہ بلاول بھٹو بھی جو ہے اپنے آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے یہاں کارکنوں کے ساتھ خطاب میں، جبکہ پارلیمنٹ کے اندر جو سرگرمیاں ہیں اس وقت عروج پر ہیں اور جاری ہیں، اس کے باوجود کہ پارلیمنٹ کو رینوویشن کے لیے کچھ دنوں کے لیے بند کیا گیا تھا، لیکن اسپیکر کا آفس، ذرا چیئرمین سینٹ کا آفس اور ان کے جو دفاتر ہیں سیکرٹری قومی اسمبلی کے وہ کھلے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن کی جانب سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے، قومی اسمبلی اجلاس کی ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد ایک ساتھ جمع کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شازیہ مری، سعد رفیق، مریم اورنگزیب بھی اسمبلی سیکریٹریٹ میں موجود تھے، اور ایاز صادق نے کچھ دیر قبل میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی ہے، انہوں نے کیا کہا آپ بھی سنیے۔ سردار صاحب، آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بھی ہوا تھا، اس میں کیا فیصلہ کیا گیا کہ عدم اعتماد کب ریکویسشن اجلاس کے لیے کب جمع کرا؟ تو سر آج ریکویسشن جمع کرا رہے ہیں قومی اسمبلی اجلاس طلب کرنے کے متعلق انشاءاللہ، اور عدم اعتماد کب پیش کرنے جا رہے ہیں سر؟ انشاءاللہ ہوگی۔ تو ابھی اسپیکر صاحب کو سر ریکویسشن اجلاس کے لیے درخواست دے رہے ہیں سر؟ جی ہم اسی کام کے لیے جاتے ہیں، تو سر آج ریکویسشن جمع کرا رہے ہیں قومی اسمبلی اجلاس طلب کرنے سے متعلق انشاءاللہ، اور عدم اعتماد کب پیش کرنے جا رہے ہیں سر؟ انشاءاللہ ہوگی۔ تو ابھی اسپیکر صاحب کو سر ریکویسشن اجلاس کے لیے درخواست دے رہے ہیں سر؟ جی ہم اسی کام ایاز کے لیے صادق نے غیر رسمی میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے یہ کہا کہ تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کے لیے آئے ہیں
और यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद जमा कराएंगे और ये कोशिश करेंगे कि आज ही कौमी असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया जाए। आपको बताते चलें कि अपोजिशन जमातों में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने पर इत्तफाक किया गया है। रिक्वेजिशन जमा कराने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली 15 दिन में इजलास बुलाने के पाबंद होंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें इस वक्त हमारे नुमाइंदे सरदार हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार हमीद बताएगा कि रिक्वेजिशन जमा कराने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली 15 दिन में इजलास बुलाने के पाबंद होंगे, लेकिन वहां पर जो अरकान पहुंचे हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज ही कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया जाए। क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त मौजूद हैं उनके खिलाफ ये अदम एतमाद है, तो इस पर स्पीकर जो है वो तमाम कानूनी मराइल जो आइनी मराइल हैं जो इख्तियारात हैं उनके पास, और इसके साथ साथ जो असम्बली के रूल्स रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करते हुए इस पर मशावरत करेंगे और उसके बाद उनके पास 15 दिन का टाइम होगा। तो 15 दिन में जो है वो इस पर फैसला करेंगे वो इजलास कब बुलाना है, ये स्पीकर के इख्तियार में है और ये तमाम चीजें। ताहम अपोजिशन भी खास होगी जल्द अज जल्द इस हवाले से स्पीकर इस पर काम करें और इजलास बुलाएं, तो उनकी डिमांड ये है। लेकिन चूंकि जो प्रोसीजर है और जो आईनी तरीकाकार है उसको स्पीकर जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ ये अदम एतमाद है और ये एक असास मामला है। और इसके साथ साथ दूसरा जो रिक्वेजिशन है उसमें ये मुतालबा दूर किया गया कि फौरी तौर पर जो है कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए और इस अहम तरीन नोयत की तहरीक अदम एतमाद पर जो है बहस की जाए और इसके खिलाफ इसके हवाले इस पर वोटिंग कराई जाए। तो इस वक्त जो जंग है वो नंबर गेम की है और अपोजिशन जो है पहली मरतबा हम ये देख रहे हैं कि इतनी पुरअतमाद दिखाई दे रही है कि वो ये समझती है कि वज़ीर-ए-आज़म को हटाने में वो कामयाब रहेगी। और उसके लिए जो नंबर गेम्स है वो अपोजिशन का दावा है कि उनके पास पूरे हैं, जिनमें वो इत्तेहादियों के साथ भी राब्ते में है और इसके साथ साथ जो पीटीआई के अपने ठीक है। सरदार हमीद हमारे साथ ही रहेगा, वक्तन फवक्तन आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। फिल वक्त अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें। एक बार फिर से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज जमा कराई जानी है। काफी अरसे से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाएगी और आज आखिरकार वो दिन आ गया है कि जब अरकान पार्लियामेंट वहां पर पहुंचे हैं, जिसमें शाजिया मरी, साद रफीक, मरियम औरंगजेब असेंबली सेक्रेटरीट में मौजूद हैं, जबकि अयाज सादिक ने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की मीडिया से और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इंशाअल्लाह आज ये रिक्वेजिशन जमा करवा दी जाएगी। राना सनाउल्लाह और दीगर भी वहां पर मौजूद रहे। अपोजिशन अरकान तहरीक अदम एतमाद जमा कराने कौमी असेंबली सेक्रेटरीट में मौजूद हैं। अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि कौमी असेंबली इजलास की रिक्वेजिशन और तहरीक अदम एतमाद एक साथ जमा कराई जाएगी। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑपोजिशन डट चुकी है, हुकूमत पर बड़ा वार करने को तैयार है। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान भी कुछ देर में इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अहम पेशरफ अरकान ने अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत कर दिए हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़मैन शाकिर सोलंकी। शाकिर सोलंकी, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शहबाज शरीफ का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद पेश कर रहे हैं, इसमें हुकूमत को तारीखी शिकस्त होगी। क्या देख रहे हैं आप, कैसी सूरत हाल इस वक्त पार्लियामेंट की, क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? हाँ जी बिल्कुल, अपोजिशन के कायदीन कुछ देर में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर रही है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। तमाम जो अरकान है अपोजिशन के, नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान, उनसे दस्तखत ले लिए गए हैं। अब 3:30 बजे जो टाइम रखा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ का, ये टाइम अब तब्दील कर दिया गया है। 4:30 बजे, 3:30 बजे के बजाय 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। मरियम औरंगजेब ने ये जो है तब्दीली की इतला दी है मीडिया को। तो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल में पहुंच चुका हुआ है और अपोजिशन के जो कायदीन है उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि दस्तखत करके अपोजिशन के तमाम अरकान ने दे दिए हैं और जो तहरीक अदम एतमाद है वो तैयार कर ली गई है। इम्कान ये भी कहा जा रहा है कि आज ही शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करके तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी। अगर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से भी ये भी इतलात आ रही है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को आज लॉन्ग मार्च की वजह से छुट्टी दे दी गई हुई है। तो अगर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में स्पीकर ऑफिस या सेक्रेटरी ऑफिस या डिप्टी स्पीकर ऑफिस या जो मुतल्लिका हुकाम है उनके दफातर खुले होंगे तो आज ही तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी। लेकिन ये मुश्तरका है तगली और मुश्तरका फैसले के तौर पर अपोजिशन ने ये फैसला किया है। पहले अपोजिशन में इस बात पर डिबेट होती रही है कि अनाउंस कौन करे, ऐलान कौन करे तहरीक अदम एतमाद का। जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि बिलावल साहब से अनाउंस कराया जाए
अपोजिशन के बाकी जमातों की ख्वाहिश थी कि क्योंकि PDM इत्तेहाद के सरदार मौलाना फजल रहमान है, फिर नून लीग की भी ख्वाहिश थी कि अपोजिशन लीडर क्योंकि शहबाज शरीफ है, तो ये अपोजिशन में इस पर डिबेट होती है। और गुज़श्ता रात जो इजलास हुआ था उस तक जो है मामला तय नहीं हुए थे। आज फिर दिन में राब्ते किए गए हैं और अपनी अपनी पार्टियों की पार्लिमानी पार्टी का, नून लीग ने भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया, फिर मौलाना फजल रहमान ने भी बुलाया, आसिफ अली जरदारी के साथ भी मुशावरत में थे। तो ये तय हुआ है कि तीनों मिलकर अनाउंस करेंगे, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ। तो अब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी थी वो 4:30 बजे कर दी गई है। जी अपने नाज़रीन को बताते चले, अपोजिशन जमातों में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने पर इत्तेफाक बाकायदा तौर पर हो चुका है और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कुछ देर में जमा करा दी जाएगी। अहम तरीन अपडेट है, अपोजिशन अरकान स्पीकर चैम्बर में मौजूद हैं। स्पीकर असद कैसर अपने चैम्बर की बजाय चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में मौजूद हैं। अहम तरीन अपडेट है और यहाँ पर एक बार फिर से अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी 3:30 बजे के करीब, लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त भी तब्दील कर दिया गया है और ये अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अब तकरीबन 4:30 बजे मकामी होटल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अहम तरीन अपडेट है, अपोजिशन अराकीन स्पीकर चैम्बर में, स्पीकर असद कैसर अपने चैम्बर की बजाय इस वक्त चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अपोजिशन जमातों में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने पर इत्तेफाक हो चुका है, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि वो तहरीक अदम एतमाद पेश करने जा रही है। शहबाज शरीफ के अरकान को बैरून मुल्क ना जाने की हिदायत भी की गई है, जबकि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अहम पेशरफ्त। इस हवाले से बात करेंगे हम शाकिर सुलंगी से। शाकिर सुलंगी, अपोजिशन रहनुमा तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अहम ऐलानात करने जा रही है, ये ऐलानात कब तक मुतवक्के है? बेहजाद, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि ओपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अहम ऐलानात करने जा रही है, क्या लगता है आपको ये ऐलानात कब तक मुतवक्के हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अहम पेशरफ्त अरकान अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत कर दिए हैं। ऑपोजिशन डट चुकी है और हुकूमत पर बड़ा वार करने को तैयार है। इसी हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ की अरकान को बैरून मुल्क ना जाने की हिदायत भी की गई है। शाकिर सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर सोलंकी, बताएगा ये अहम तरीन आज ऐलानात होने जा रहे थे, अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस हवाले से मुतवक्के थी जिसका टाइम भी अब तब्दील कर दिया गया है, मजीद क्या बता रहे हैं जरा आपको? आपको बताते चलें, अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को आगाह कर दिया गया है। कौमी असम्बली इजलास की रिक्विजिशन और तहरीक अदम एतमाद एक साथ जमा होगी। रिक्विजिशन जमा कराने के बाद अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि स्पीकर कौमी असम्बली 15 दिन में इजलास बुलाने के पाबंद होंगे। दौरान तहरीक अदम एतमाद पर 7 दिन में कार्रवाई करना होगी। अहम तरीन अपडेट है। जबकि दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और फजल रहमान आज तकरीबन 3:30 बजे के करीब ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, लेकिन अब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम भी तब्दील कर दिया गया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब 4:30 बजे एक मकामी होटल में की जाएगी। इससे कबल आपको ये बताते चलें कि पार्टी सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास हुआ जिसमें मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बाकायदा मंजूरी दी थी। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे अपने नुमाइंदे बेहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं। बेहजाद सलीमी, बताएगा इस वक्त तमाम तर जो अरकान पार्लियामेंट हैं वहाँ पर मौजूद हैं, स्पीकर को भी आगाह कर दिया गया है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, क्या अपडेट से मजीद? जी, अपोजिशन का वक्त जो है वो स्पीकर रियाज सादत की ज़ेरे क़यादत जो है वो पार्लियामेंट हाउस में पहुंचा था और इस वक्त वो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के चैम्बर में मौजूद हैं। अहम तरीन अपडेट अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। अहम तरीन अपडेट है जो कि अपने नाजरीन से आगाह तक पहुंचा रहे हैं। इससे कबल आपको बताएं कि काफी दिन से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि आखिरकार तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाएगी और कब अपोजिशन इस पर स्टैंड लेगी, और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। जबकि आपको बताएं कि अरकान पार्लियामेंटेरियन जो है वहां पर पार्लियामेंट हाउस में पहुंचे हैं और अब उनकी जानिब से वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ
तहरीक अदम एतमाद बाकायदा तौर पर जमा करवा दी गई है। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी खबर है ये। ओपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है और तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का फैसला मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी इजलास में किया गया था। कौमी असम्बली इजलास की रिक्विजिशन और तहरीक अदम एतमाद जमा कराने शाहिदा अख्तर अली, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, शाजिया मरी, नवीद कमर, राना सनाउल्लाह और एयाज सादिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंचे थे। और आपको बता रहे हैं कि ओपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन behzad सलीमी। behzad सलीमी, ओपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, आपको आगाह करें हैं बड़ी खबर से। ओपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है, वो वक्तान पहुंचा है और फाइनली ओपोजिशन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है और तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का फैसला मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी इजलास में किया गया था। और आपको ये भी बताते चले कि कौमी असम्बली इजलास की रिक्विजिशन और तहरीक अदम एतमाद जमा कराने शाहिदा अख्तर अली, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, शाजिया मरी, नवीद कमर, राना सनाउल्लाह और एयाज सादिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंचे थे। और मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में लीगी क़यादत ने तमाम अरकान को इब्तिदाई तौर पर अगले 20 दिन तक इस्लामाबाद में क़याम की हिदायत भी की है, जबकि ज़राए का कहना है कि लीगी क़यादत ने अपने अरकान को बताया कि अगले 3 हफ्ते इंतहाई अहम है, लिहाजा इस्लामाबाद से गैर हाजिरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अहम अपडेट है जिसके हवाले से आपको आगाह करे हैं। ओपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है और तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का फैसला मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी इजलास में किया गया था। अहम और बड़ी खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ वन की टेलीविजन स्क्रीन की जानिब से यह खबर आप तक पहुंचाई जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अब जमा करवा दी गई है। अपने नुमाइंदे behzad सलीमी से मजीद इस हवाले से अपडेट लेंगे। जी behzad सलीमी, बताइएगा, तहरीक अदम एतमाद तो जमा हो गई, मजीद क्या बता रहे हैं जरा? जी, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की रिक्विजिशन अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई है। जो अपोजिशन का वफ्द है वो सरदार एयाज सादिक की ज़ेरे क़यादत यहाँ पार्लियामेंट हाउस पहुंचा था, जहाँ उन्होंने स्पीकर चैम्बर में कौमी असम्बली के एडिशनल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद से मुलाकात की। मुश्ताक अहमद के स्पुर्द ये तहरीक अदम एतमाद और एक्विजिशन की कापी सरदार एयाज सादिक ने उनके हवाले की, जिसके बाद अब इसको ऑफिशियली कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है इस पे जरूरी प्रोसेस कर रहा है। और ज़राए का कहना है कि इस हवाले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट कानूनी और आईनी माहिरीन से मुशावरत के बाद हतमी फैसला लेगा। और इस हवाले से जो अब तक की बड़ी डेवलपमेंट है कि अपोजिशन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और एक्विजिशन कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के लिए जमा करा दी गई है। अच्छा behzad सलीमी, ये बता दीजिएगा, आप तहरीक अदम एतमाद तो जमा करवा दी गई है, कितने अरकान के इसमें दस्तखत मौजूद हैं? साथ ही ये बता दीजिए कि अपोजिशन को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, हुकूमती इत्तेहादी जो कि नाराज हैं, काफ लीग, MKM, BAP, क्या वो भी सपोर्टेड हैं इनके? जी, 80 से ज़ायद अरकान के दस्तखत हैं इस रिक्विजिशन पर और तहरीक अदम एतमाद पर भी अपोजिशन जमातों के जो अरकान हैं उनके दस्तखत हैं और उनके दस्तखतों से ये जमा कराई गई है। इससे पहले अपोजिशन क़यादत ये कोशिश करती रही है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को भी इस हवाले से ऑन बोर्ड लिया जाए, लेकिन उस हवाले से जो MKM और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से जो बातचीत और मुलाकातें हुई थी वो नतीजा के साबित ना हो सकी, जिसके बाद अपोजिशन जमातों ने बाहमी मुशावरत से ये फैसला किया कि उनके बगैर ही आगे बढ़ा जाए। और इस हवाले से तमाम जमातों ने इनफरादी मुशावरत के बाद पहले अपना इनफरादी लाहे अमल तय किया और उसके बाद जो तमाम ने इत्तफाक़ राय से ये फैसला किया कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए, जिसके हवाले से आज ये पेशरफ्त सामने आ चुकी है। ये तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसी हवाले से आज अपोजिशन क़यादत की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, जिसमें आइंदा के लाहे अमल के हवाले से मजीद ऐलानात सामने आएंगे। कायदे बेखिलाफ शहबाज शरीफ, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 3:30 की बजाय अब इस प्रेस बड़ी और अहम खबर है, न्यूज़ वन के एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं, ये तमाम तर मनाजिर हैं जिस वक्त के तहरीक अदम एतमाद पे जो अरकान दस्तखत कर रहे थे। बड़ी और अहम खबर जो कि अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा रहे हैं।
वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज आखिरकार जमा करवा दी गई है। अपने नाजरीन को यह भी बताया कि कौमी असम्बली में अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद पर 86 अपोजिशन अराकीन के दस्तखत मौजूद हैं। जरा ये भी बता रहे हैं कि अपोजिशन के पास इस वक्त 162 अरकान है, जबकि अपोजिशन का दावा है कि उनके पास 24 हुकूमती अरकान की हिमायत भी हासिल है। नुमाइंदा न्यूज़ वन बेहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट लेंगे। फिल वक्त अपने नाज़रीन को बताएं तमाम तर ये एक्सक्लूसिव मनाजिर जो कि न्यूज़ वन की टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि ये वो मनाजिर हैं जब कौमी असम्बली में अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा रही थी। और आपको ये बताते चलें तहरीक अदम एतमाद पर 86 अपोजिशन अराकीन के दस्तखत मौजूद हैं। जरा ये भी बता रहे हैं कि अपोजिशन के पास इस वक्त 162 अरकान हैं, जबकि अपोजिशन का दावा ये भी है कि उनके पास 24 हुकूमती अरकान की हिमायत भी हासिल है। जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक असम्बली में ओपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद पर 86 ओपोजिशन अराकीन के दस्तखत हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक ओपोजिशन के पास इस वक्त 162 अरकान है, जबकि ओपोजिशन का दावा है कि उनके पास 24 हुकूमती अरकान की हिमायत भी है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में लीगी क़यादत ने तमाम अरकान को इब्तदाई तौर पर अगले 20 दिन तक इस्लामाबाद में क़याम की हिदायत की है। और ज़राए का कहना है कि ओपोजिशन ने दावा किया है कि उन्होंने नंबर्स पूरे कर लिए हैं और इस वक्त उनके पास 197 से 202 अराकीन की हिमायत मौजूद है। हमारी नुमाइंदा नैयर अली हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नैयर अली, बताइएगा क्या अपडेट्स आ रही हैं? तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है, ये भी दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 24 हुकूमती अरकान की हिमायत भी हासिल है अपोजिशन को, क्या बता रहे हैं ज़राए? जी बिल्कुल, इस वक्त हम कौमी असम्बली में मौजूद हैं और अपोजिशन का वक्त जो है वो कौमी असम्बली में स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में मौजूद है। अपोजिशन के वक्त में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है कारकुनान मौजूद हैं, उनके रहनुमा मौजूद है। अपोजिशन वक्त में जो है इस वक्त जो है वो कौमी असम्बली इजलास की रिक्विजिशन जमा कराएगा, जबकि उसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद पर नोटिस भी जमा कराएगा। और अभी ताज़ा तरीन इत्तलात ये आ रही हैं कि कौमी असम्बली इजलास के लिए रिक्विजिशन जो है वो जमा करा दी गई है और अब जो है वो जो नोटिस है वो भी जमा करा दिया गया है। इस वक्त मरियम औरंगजेब जो है वो बाहर आई हैं और अब वो जो है वो मीडिया से बात कर रही हैं और उनका भी यही बताना है कि रिक्विजिशन जो है वो जमा करा दी गई है। और अब जो है स्पीकर कौमी असम्बली इस बात के पाबंद हैं कि वो आइंदा 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे और उसके बाद जो है वो अपोजिशन की जानिब से जो हिकमत अमली तैयार की गई है तहरीक अदम एतमाद के लिए, उस पर भी अपोजिशन की जानिब से वो काम शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा नैयर अली, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया था कि तहरीक अदम एतमाद पेश कर रहे हैं और इसमें हुकूमत को तारीखी शिकस्त होगी। क्या सूरत हाल आप देख रही हैं? क्या वाकई ऐसा मुमकिन होगा? जी बिल्कुल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं आप को इस वक्त जो है वो मरियम औरंगजेब वो बात कर रही हैं मीडिया के साथ, उनकी गुफ्तगू सुनवाती हूँ जिससे वजाहत हो जाएगी कि इस वक्त जो है वो ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। अच्छा नैयर अली, ज़राए का ये भी बताना है कि ओपोजिशन ने दावा किया है कि उन्होंने नंबर्स पूरे कर लिए हैं और इस वक्त उनके पास 197 से 202 अराकीन की हिमायत भी मौजूद है। इस हवाले से क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मरियम औरंगजेब सहाफियों को ये बता रही हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली को जमा कराए गए हैं और उनकी ओपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। अहम खबर है जिसके हवाले से हम अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का फैसला मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी इजलास में किया गया था। कौमी असम्बली इजलास की रिक्विजिशन और तहरीक अदम एतमाद जमा कराने शाहिदा अख्तर अली, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, शाजिया मरी, नवीद कमर, राना सनाउल्लाह और एयाज सादी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंचे थे। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में ओपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद पर 86 ओपोजिशन अराकीन के दस्तखत हैं, जबकि ओपोजिशन के पास इस वक्त 162 अरकान हैं। ज़राए का ये बताना है और ये भी बताना है ज़राए का कि ओपोजिशन की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास 24 हुकूमती अरकान की हिमायत भी है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में लीगी क़यादत ने तमाम अरकान को इब्तदाई तौर पर अगले 20 दिन तक इस्लामाबाद
انتخابات میں قیام کی ہدایت کی ہے۔ بالکل اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے کاشف رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف بتائیے گا مزید کیا بتا رہے ہیں ذرائع؟ جی بالکل، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ ماحول کافی گرم ہے اسلام آباد کا۔ یہاں پر اپوزیشن نے حتمی طور پہ تحریک عدم اعتماد پارلیمنٹ میں جمع کرا دیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری اسمبلی ہے جن کے پاس یہ تحریک جمع کروائی گئی ہے، اس میں جمع کرانے کے لیے سابق اسپیکر ایاز صادق اور ان کے ہمراہ تمام رفقا خان شامل تھے۔ تاہم دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کی آئینی امپلیکیشن دیکھی جائے گی کہ اجلاس کب بلایا جائے، اس کی تمام جو پوزیشن ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ جہاں تک سیاسی جوڑ توڑ کی بات کی جائے تو اپوزیشن بڑی پر امید ہے کہ ان کے اپنے امیدوار، ان کے اپنے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے علاوہ ان کے پاس اپوزیشن اور تحریک انصاف کے بھی کچھ ایسے اراکین ہیں جن کی ان کو حمایت حاصل ہے اور وہ اس کو کنکلوڈ اور سکسیسفلی کنکلوڈ کر جائیں گے، جبکہ حکومت جو ہے وہ بھی سر جوڑ کے بیٹھی ہے۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں اس ٹائم حکومتی اکابرین کا اجلاس جاری ہے جس میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ناراض اراکین ہیں ان کو راضی کیا جا سکے۔ جبکہ ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے کہ وہ یہ کہ سی ایم پنجاب کی تبدیلی کے حوالے سے جو بات سامنے آ رہی تھی، جس میں کل علیم خان کے ساتھ ملاقات میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ اگر ان کو تبدیل کیا جائے تو ہم سی ایم پنجاب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار نے اپنا فیصلہ یا اپنا موقف جو ہے وہ مرکز میں قیادت کے سامنے رکھا ہے کہ اگر ان کو ہٹایا جائے تو پھر پرویز الہی کو لایا جائے نہ کہ علیم خان کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم جو اپنے اکابرین کے ساتھ بیٹھے ہیں اس اپوزیشن کی تحریک جمع ہونے کے بعد وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ تحریک انصاف کے جو اکابرین ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر پنجاب میں ہم وزارت اعلیٰ تبدیل کر دیں اور علیم خان کو دے دیں تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ علیم خان گروپ اور ترین گروپ کی ان کو حمایت واپس حاصل ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم یہ فیصلہ کرتے ہیں یا سنگل الون تحریک عدم اعتماد کو کاؤنٹر کرنے کی اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ تاہم پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی کے اوپر 2 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے، ان کو کہا گیا کہ وہ تحریک انصاف کے ناراض اراکین اور اتحادیوں کے ساتھ گفتگو کریں تاکہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لہٰذا اسلام آباد کا سیاسی درجہ حرارت کافی گرم ہے۔ اپوزیشن جو ہے انہوں نے بھی اپنی ابھی جو پریس کانفرنس کرنی تھی وہ بھی 1 گھنٹہ ڈیلے کی ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کا جو لانگ مارچ چلنا تھا ٹی چوک سے وہ بھی ابھی تک اسلام آباد نہیں پہنچ پایا ہے۔ تاہم توقع کی جا رہی ہے کہ 2 گھنٹے تک ان کا جو پڑاؤ ہے وہ بھی اسلام آباد لانگ مارچ پہنچ جائے گا، پڑاؤ ڈالے گا یہاں پہ۔ لیکن تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ سامنے آئی کہ اس سے قبل جو ہے ہمارے ذرائع نے کہا کہ اسپیکر اسمبلی جو ہے وہ اپنے چیمبر میں اپنی چیئر پہ موجود ہے، لیکن جب انہیں انفارم کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے کہ لوگ آ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد اور اجلاس کی ریکوزیشن جمع کروانے کے لیے، اس طرح کے بعد اسپیکر اسمبلی جو ہے وہ چیئرمین سینٹ سے ملاقات کے لیے چلے گئے اور ایڈیشنل سیکرٹری اسمبلی جو ہے انہوں نے یہ ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد جو ہے اپوزیشن سے وہ وصول کی۔ جی ٹھیک، کاشف رفیق، ذرائع کے مطابق جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے تحریک جمع کرائی گئی ہے تحریک عدم اعتماد، اس پر 86 جو اراکین ہیں ان کے دستخط موجود ہے۔ ہمیں کنفرم کر دیجیے گا کیا واقعی اتنے ہی ارکان کے دستخط موجود ہیں تحریک عدم اعتماد پر؟ تحریک عدم اعتماد کے اوپر تو ظاہری بات ہے اکثریت شو کرنا ضروری ہوتی ہے، لیکن 86 جو اراکین ہیں بنیادی طور پہ اجلاس کی ریکوزیشن جو کروانے کے لیے بھی اتنی ہی تعداد چاہیے ہوتی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جب ریکوزٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی 86 اراکین کی ہی تعداد چاہیے ہوتی ہے۔ تو تحریک عدم اعتماد بھی جمع کروائی گئی ہے اور اجلاس کی ریکوزیشن بھی جمع کرائی گئی ہے۔ اجلاس کی ریکوزیشن ہونے کے بعد جو طریقہ کار ہے، جب اجلاس ریکوزٹ ہو جائے گا اس کے بعد وہاں پہ تحریک جو ہے اس کو ٹیک اپ کروایا جائے گا اور اس کے بعد ووٹنگ کا عمل شروع ہوگا۔ تاہم یہ نہیں ٹھیک ہے، ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی تحریک عدم اعتماد پر 86 اپوزیشن اراکین کے دستخط موجود ہیں۔ بڑی تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی سرکار کی حکومت میں یہ بڑی تبدیلی آئی ہے اور آپ کو بتائیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے۔ اہم ترین اپڈیٹ، قومی اسمبلی اجلاس کی ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد جمع کرانے شاہدہ اختر علی، مریم اورنگزیب، خواجہ سعد رفیق، شازیہ مری، نوید قمر، رانا ثناءاللہ اور دیگر بھی اسمبلی سیکریٹریٹ پہنچے تھے اور اب ان کی جانب سے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی اپوزیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی تحریک عدم اعتماد پر 86 اپوزیشن اراکین کے دستخط موجود ہیں۔ شاکر سولنگی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاکر سولنگی سے مزید اپڈیٹ لیں گے۔ جی شاکر سولنگی، بتائے گا تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 86 اپوزیشن اراکین کے دستخط موجود ہیں، اس پر مزید ذرائع کیا بتا رہے ہیں؟
جی بالکل، مریم اورنگزیب نے ویڈیو اور فوٹیج بھی جاری کر دی ہے تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کی. ایڈیشنل سیکرٹری قومی اسمبلی کے انہوں نے ریسیو بھی کر دی ہے. اپوزیشن کے ارکان جو ہے وہ گئے ہیں خود کرانے کے لیے، اور اس کے ساتھ تحریک عدم اعتماد کے ساتھ جو ہے اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکویسٹیشن کی الگ یعنی تحریک عدم اعتماد الگ جمع کرائی گئی ہے اور اجلاس بلانے کی ریکویسٹیشن الگ جمع کرائی گئی ہے. لیکن قومی اسمبلی میں کیونکہ سیکریٹریٹ کو چھٹی دے دی گئی ہے لانگ مارچ آنے کی وجہ سے، اور ایڈیشنل سیکرٹری موجود تھے اسپیکر آفس میں، اسپیکر ایڈیشنل سیکرٹری نے ریسیو کیا ہے. آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں نظر آ رہا ہے ریسیونگ کر رہے ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ ہم وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں اور وزیر اعظم لہذا اجلاس کیا جائے، بلایا جائے اور عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی جائے. یہ تحریک عدم اعتماد میں موقف اپنایا گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر جب منتخب ہوئے تھے تو اس وقت ان کے شاکر سلنگی، یہ بھی بتائیے گا کہ اپوزیشن کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس 24 حکومتی ارکان کی حمایت بھی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کو بتا رہے ہیں ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی تحریک عدم اعتماد پر 86 اپوزیشن اراکین کے دستخط ہیں، اور ذرائع کے مطابق اپوزیشن کے پاس اس وقت 162 ارکان ہیں، جبکہ اپوزیشن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 24 حکومتی ارکان کی حمایت بھی ہے. مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں لیگی قیادت نے تمام ارکان کو ابتدائی طور پر اگلے 20 دن تک اسلام آباد میں قیام کی ہدایت بھی کی ہے، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ لیگی قیادت نے اپنے ارکان کو بتایا کہ اگلے 3 ہفتے انتہائی اہم ہے، لہٰذا اسلام آباد سے غیر حاضری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد پیش کر رہے ہیں، اس میں حکومت کو تاریخی شکست ہوگی. اہم خبر جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے. تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا فیصلہ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں یہ کیا گیا تھا، اور قومی اسمبلی اجلاس کی ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد جمع کرانے شاہدہ اختر علی، مریم اورنگزیب، خواجہ سعد رفیق، شازیہ مری، نوید قمر، رانا ثناء اللہ اور ایاز صادق قومی اسمبلی سیکریٹریٹ پہنچے تھے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اپوزیشن نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے نمبرز پورے کر لیے ہیں اور اس وقت ان کے پاس 197 سے 202 اراکین کی حمایت موجود ہے، جبکہ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ اپوزیشن نے تحریک انصاف کے 27 ارکان اور ایک اتحادی جماعت کے اراکین کی حمایت کا بھی دعویٰ کیا ہے. بہزاد سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہزاد سلیمی سے اپڈیٹس لیں گے اس حوالے سے. جی بہزاد سلیمی، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی، اپوزیشن کی جانب سے باقاعدہ طور پر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور قومی اسمبلی کے اجلاس کی طلبی کے لیے ریکوزیشن قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی گئی ہے، جس کی کاپی جو ہے وہ نیوز ون نے حاصل کر لی ہے. تحریک عدم اعتماد پر 86 ارکان کے دستخط ہیں. یہ تحریک عدم اعتماد سردار ایاز صادق، سید نوید قمر، رانا ثناء اللہ، شازیہ مریم اورنگزیب اور دیگر اپوزیشن ارکان کی جانب سے ایڈیشنل سیکریٹری قومی اسمبلی مشتاق احمد کو جمع کرائی گئی، اور جس کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس تحریک عدم اعتماد اور ریکوزیشن کی کاپی کو جو ہے وہ پروسیس کر دیا گیا ہے. یہ تحریک عدم اعتماد سیکریٹری قومی اسمبلی کے نام ہے، اور اب جو ریکوزیشن دی گئی ہے اس پر آئین اور قانون کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ 14 دن ان کے پاس موجود ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے لیے. اور جب یہ تحریک جو عدم اعتماد موو ہوگی تو آئین اور قانون کے مطابق یہ موو ہونے کے 3 دن تک جو ہے وہ اس پر ووٹنگ نہیں ہو سکے گی، جب سے زیادہ سے زیادہ 7 دن ہیں، اور جو 3 دن کے بعد جو 4 دن ہیں ان کے اندر جو ہے وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانا ہے. اس حوالے سے دونوں جانب سے آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت جاری ہے، کیونکہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کہ اس پروسیس کے باوجود جو ہے 21 سے 24 دن کا آئینی اور قانونی جو دورانیہ ہے وہ حکومت اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے پاس موجود ہے کہ یہ ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد آنے کے باوجود جو ہے وہ اس معاملے کو 21 سے 24 دن تک جو ہے وہ مزید طول دیا جا سکتا ہے، جس کے بعد ہی جو حقیقی اور واضح صورتحال ہے سامنے آئے گی کہ اپوزیشن
جو کہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہیں حکومت کے ارکان کی بہت بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہو چکی ہے، اور جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے، وہ کس قدر اس تحریک عدم اعتماد کو کامیابی کے لیے جو ہے وہ اپنی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ تیسرے وزیر اعظم ہوں گے جن کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا ہے۔ اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو اور جو وزیر اعظم سے شوکت عزیز، ان کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ہو چکی ہیں، لیکن وہ دونوں تحریک عدم اعتماد سے بیکار ہوئی تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف لائی گئی تحریک عدم اعتماد میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا یہ تحریک موو کرنے والوں کو، اور جو شوکت عزیز کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی وہ بھی ناکامی سے دوچار ہوئی تھی، اور اب تیسرے وزیر اعظم عمران خان ہے جو تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن نئی تاریخ رقم کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا اس تحریک عدم اعتماد کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو پہلے دو وزرائے اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا ہوا تھا۔ اس وقت اپوزیشن کا اس تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ انحصار حکومتی ارکان پر ہے، کیونکہ اتحادی جماعتوں سے ابھی تک کوئی بڑا بریک تھرو اپوزیشن کو نہیں ہو سکا ان سے ہونے والی بات کی بحران، اور اب یہی کی جا رہی ہے، اور اپوزیشن کا جو انحصار باہر دیکھنے میں آ رہا ہے، جو جہانگیر ترین کے حامی ارکان ہیں جو حکومتی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان پر انحصار کر کے یہ تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے، اور اس پر اب قومی اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ مشاورت کے بعد اس پروسیس کو آگے بڑھائے گا۔ جی بہزاد سلیمی، اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے لیے نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ بہزاد سلیمی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، تمام تر اپڈیٹس ہم تک پہنچا رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اب باقاعدہ طور پر جمع کروا دی گئی ہے اپوزیشن کی جانب سے، اور ذرائع کے مطابق اپوزیشن کے پاس اس وقت 162 ارکان ہیں، جبکہ اپوزیشن کا جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس 24 حکومتی ارکان کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اہم ترین اپڈیٹ ہے قومی اسمبلی اجلاس کی ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ جمع کروا دی گئی ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں یہ اہم ترین اپڈیٹ ہوئی تھی کہ وہاں پر تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے باقاعدہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور اپوزیشن کے اراکین نے وہاں پر دستخط بھی کر دیے تھے، اور اب یہ اپڈیٹ آئی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس اس وقت 162 ارکان ہے، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس 24 حکومتی ارکان کی حمایت بھی حاصل ہے۔ گزشتہ کئی روز سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ حکومتی اتحادی حکومت سے ناراض تھے، اور یہ سلسلہ چل پڑا تھا کہ حکومتی اتحاد جو کہ ناراض ہے ان کو منایا جائے، لیکن اب جبکہ تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ حکومت اپنے ناراض اتحادیوں کو منانے میں ناکام رہی ہے، کیونکہ اپوزیشن کے جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اس وقت 162 ارکان ہیں، جبکہ ان کے پاس 24 حکومتی ارکان کی حمایت بھی حاصل ہے۔ جی بالکل، اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے لیے نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کے 162 ممبران ہیں، اور اپوزیشن نے تحریک انصاف کے 28 اور ایک اتحادی پارٹی کی حمایت کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ نیوز ون کاشف رفیق۔ کاشف رفیق، اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے لیے نمبرز پورے ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، کیا اپڈیٹس ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، آپ نے درست کہا، اپوزیشن نے پورا ہوم ورک کیا، پورا ٹائم لیا، اور ٹائم لینے کے بعد انہوں نے آج جو ہے تحریک عدم اعتماد پارلیمنٹ میں جمع کرائی ہے۔ تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن اور ان کے اتحادیوں کے پاس 172 کا نمبر ہے، تاکہ وہ کل جب بھی یہ پروسیس ہوتا ہے تحریک عدم اعتماد کا، وہ 172 جو ہے وہ ان کو دکھا سکے کہ ان کے پاس اکثریت ہے۔ اس لیے اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ تو ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے ہی ہیں، اس کے علاوہ جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ تو گفتگو کی گئی، لیکن زیادہ انحصار ان کا تحریک انصاف کے ان 20 اراکین اسمبلی پر ہے جن کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 20 لوگ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور ان سے مختلف نیگوشیشن بھی کی گئی۔ اس کے حوالے سے ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے تقریباً 12 سے 14 جو لوگ ہیں وہ ایم این اے و نون لیگ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، جبکہ 2 سے 3 لوگ JUI فے اور
اور 4 से 5 लोग जो है वो पीपल्स पार्टी के पास मौजूद हैं। सो इन तमाम लोगों के साथ इंटैक्ट होने के बाद, इनसे तमाम मामला तय करने के बाद आज हतमी तौर पर एक ऐसे टाइम पे जी, काशिफ रफीक हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त सियासी मंजरनामे पर अहम पेशरफ्त हुई है। आपको बताते चले कि अलीम खान के खिलाफ वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी खुलकर अब मैदान में आ गए हैं। अलीम खान बतौर वजीर आला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उस्मान बुज़दार का क़यादत को ये पैगाम सामने आया है। जरा ये बता रहे हैं कि उस्मान बुज़दार ने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही को मनसब दिया जाए या मेरे पास रहने दिया जाए। अलीम खान काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं है। अरकान असम्बली में भी उनके खिलाफ जज्बात हैं। चौधरी परवेज इलाही का वजीर आला के मुस्बत जज्बात पर इजहार तशक्कुर भी सामने आया। वजारत आला के हवाले से उनका नाम तजवीज़ करने पर चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आला उस्मान बुज़दार का बाकायदा शुक्रिया भी अदा किया है। गुज़िश्ता रोज आपको बताते चलें कि जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पर तरीन ग्रुप के अरकान और अलीम खान भी वहां पर पहुंचे थे और अहम तरीन इजलास हुआ था, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की थी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी अलीम खान को मनाने की गर्ज से उनसे उनकी मुलाकात की गई थी। लेकिन अब ये देखने में आया है कि अलीम खान के खिलाफ वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खुलकर मैदान में सामने आ गए हैं। सियासी मंजरनामे में ये अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। अहम और बड़ी खबर जो कि अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आपको बताएं, तब्दीली सरकार की हुकूमत में बड़ी तब्दीली आ गई है। अपोजिशन ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। अपोजिशन अरकान ने असम्बली सेक्रेटरीट में तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई है। तहरीक अदम एतमाद पर 86 अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं। तहरीक अदम एतमाद पर नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। अपने नाज़रीन को ये बताएं कि कौमी असम्बली इजलास तलब करने के लिए रिक्वेजिशन भी जमा करवा दी गई है और ये हद्दुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि आज ही कौमी असम्बली का इजलास जो है तलब कर लिया जाए। अहम तरीन अपडेट है, आपको बताते चलें कि तब्दीली सरकार की हुकूमत में बड़ी तब्दीली आने जा रही है। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ आपको बताएं कि अपोजिशन की जानिब से बाकायदा तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा निज़वन काशिफ रफीक। काशिफ रफीक, ऑपोजिशन की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, क्या अपडेट्स है इस हवाले से? जी बिल्कुल, अपोजिशन ने 172 का नंबर पूरा करना है तो उसके बाद ही वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो सकते हैं। अगर इतने नंबर पूरे नहीं होंगे तो अपोजिशन को नाकामी का सामना हो सकता है। तमाम अपोजिशन ने अपने नंबरों के अलावा इत्तेहादियों से गुफ्तगू की, लेकिन ज्यादा इन्हिसार उनका जो है वो तहरीक इंसाफ के 20 MNA के ऊपर है कि जो हुकूमती MNA हैं जिनके उनका ये कहना है कि वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है, राब्ते में है और तहरीक अदम एतमाद में वो हमारा साथ देंगे। अब देखना ये है कि तहरीक अदम एतमाद में वो किस हद तक साथ देते हैं, लेकिन इस वक्त तक जितना होमवर्क किया गया अपोजिशन की जानिब से, ये तमाम की तमाम सूरत हाल को देखने के बाद ये सामने आया है कि अपोजिशन कॉन्फिडेंट है कि वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवा लेंगे। तहरीक अदम एतमाद उस टाइम पे सामने आई जिस टाइम के ऊपर बिलावल भुट्टो जो है वो इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ ही लॉन्ग मार्च में मौजूद है और अब से कुछ देर बाद ये तवक्को की जा रही है कि लॉन्ग मार्च लेके डी चौक आएंगे। तो हम ये कंसिस्टेंसी है जो पीपल्स पार्टी की जानिब से कही गई कि वो लॉन्ग मार्च लेके जब पहुंचेंगे तो अगर असम्बलियां ना तोड़ी गई वज़ीर आज़म साहब की जानिब से तो उसके बाद जो है वो तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाएंगे। ताहम अपोजिशन ने आज तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। अब इजलास की रिक्वेजिशन भी साथ जमा करवाई गई है। अब इजलास होगा, इजलास के बाद तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग का अमल होगा और देखना यह है कि किस हद तक ये तहरीक कामयाब हो सकती है या नहीं। तो हम अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत भी अपने जोड़ तोड़ पूरे तरीके से कर रही है और उनकी कोशिश ये है कि सबसे पहले उनके अपने जो अरकान असम्बली जो उनसे नाराज हैं उनको मनाया जाए। इसके लिए शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक जो है उनको टास्क दिया गया है कि आप उनको मनाएं। अगर और इसके अलावा परवेज खटक का ये भी दावा सामने आया है कि हमारे अपने अरकान हमारे साथ इंटैक्ट है, इसके बावजूद अपोजिशन के 8 जो MNA हैं वो हमारे साथ इंटैक्ट हैं और अपोजिशन के भी 8 लोगों के साथ मौजूद है। अब देखना यह है कि किसके क्या नंबर गेम है, लेकिन ये तवक्को जरूर की जा रही है कि अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट है और इस हवाले से 3 बड़े जो अकाबरीन हैं, आसिफ जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब, इनकी शेर हासिल गुफ्तगू हुई, डेलीब्रेशन हुई, बैठक हुई और उसके बाद आज तमाम पार्टियों ने अपने अपने
पार्लिमानी पार्टियों के इजलास में जो अदम एतमाद उस पर सिग्नेचर करवाए। इस वक्त रेक्विजिशन और तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो चुकी। अब देखना यह है कि इजलास कब होता है और उसके बाद हुकूमत और उसके इत्तेहादी आपस में यकजा होकर इसका कैसे दिफा करते हैं, जबकि अपोजिशन जो है वो कॉन्फिडेंट है कि अगर इत्तेहादी हमारे साथ नहीं भी आते तो तहरीक इंसाफ के MNAs है वो हमारे साथ इतने बड़े रास्ते में मौजूद है कि हम आसानी तहरीक अदम एतमाद कंक्लूड करवा लेंगे। जी ठीक है काशिफ रफीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है। अहम खबर है और बड़ी खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करे हैं। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है। अपोजिशन ने कौमी असम्बली में अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे होने का भी दावा किया है, जबकि ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों के 162 मेंबरान हैं और अपोजिशन ने तहरीक इंसाफ के 28 और एक इत्तेहादी पार्टी की हिमायत का दावा भी किया है। जबकि आपको ये भी बताते चले कि अपोजिशन का दावा है कि नून लीग के साथ तहरीक इंसाफ के 16, पीपल्स पार्टी के साथ 4 और JUI के साथ 2 हुकूमती अरकान भी हैं, जबकि PTI के मजीद 6 अरकान कौमी असम्बली नून लीग के साथ राब्ते में है। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के 28 मेंबरान के नाम वज़ीर आज़म के इल्म में भी है। वाज़ेह रहे आपको बताते चलें कि अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है। इस वक्त आपको बताते चलें कि रवात में लॉन्ग मार्च की शिरकत से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जालो, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मेरे दोस्तों, आप सबका आने का शुक्रिया और वो सब जो थर से लेके कराची से लेके मुझे नजर आ रहे हैं और मैं चेहरे पहचानता हूँ, मैं चेहरे जानता हूँ, मैं चेहरे जानता हूँ, अपने दुश्मनों को भी जानता हूँ और अपने प्यार वाले दोस्तों को भी जानता हूँ। तो दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़ के और इस नापाक प्राइम मिनिस्टर को निकालें और इसकी जगह हम किसी और शरीफ आदमी को बिठाएं जो कि मुल्क चला सके और हम उसकी मदद करें। इंशाअल्लाह जब मैंने पहले भी हुकूमत ली थी तो आपको याद होगा कि स्वात आपके कब्जे में नहीं था, आपके पास गंदम का बहुताल था, आपके पास चीनी का बुगार था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में हमने सब चीजें सुधार दी। इंशाअल्लाह अब भी हम ऐसा ही करेंगे, आपकी महंगाई दूर करेंगे, आपकी तकलीफें दूर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ये है कि खिदमत अवाम, खिदमत गरीबों की, लोगों की, सबकी। तो इंशाअल्लाह मैं और बिलावल मिलके हम आपकी खिदमत करेंगे। ये मेरा बिलावल जो है ये आपका बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई है, आप बहनों का भाई है, आप दोस्तों का भाई है और इसने अलम बीबी शहीद का उठाया हुआ है। और इंशाअल्लाह हमने गड़ी खुदाबख्श से और बीबी से वायदा किया था कि हम ताहयात तेरी खिदमत करते रहेंगे और तेरी खातिर लड़ते रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो हो रहा है। इंशाअल्लाह हम सब लड़ेंगे और सब आवाम को, आप लोगों को तकलीफों से निकालेंगे। ये मेरे दोस्तों की दुआओं से, पार्टी की मदद से ये सब काम हम करेंगे।
मेरे दोस्तों भाइयों, मुझे एक और जगह जाना है, वहाँ पहुँचना है। इंशाल्लाह मैं आपको फिर आपके जलसे में मिलूंगा, इंशाल्लाह ताला आपके जलसे में आपके साथ होऊंगा, हर कदम पे मैं आपके साथ हूँ। ये भुट्टो रवात में लॉन्ग मार्च के शुरा से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं सबके चेहरे जानता हूं, अपने दोस्तों के भी और अपने दुश्मनों के भी। उन्होंने साथ ही कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर यही है कि गरीब की खिदमत करना। मेरा बेटा बिलावल भुट्टो सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी बेटा है। हम आपको गुर्बत, महंगाई और तकलीफों से निजात दिलवाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे और इस नाअहल हुकूमत से छुटकारा पाएंगे। आपको बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने वाला है और आसिफ अली जरदारी शुरा से खिताब कर रहे थे रवात में, और उन्होंने कहा कि अब वज़ीर आज़म को निकालने का वक्त बाकायदा आ चुका है। और उन्होंने ये कहा कि हम आपको गुर्बत, महंगाई और तकलीफों से निजात दिलाएंगे। गरीबों की खिदमत करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। अब वो वक्त आ गया है कि जब इस नाअहल हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए। हमें आपकी तकलीफों का बखूबी अंदाज़ा है। हम अपने दोस्तों के और दुश्मनों के चेहरों को बखूब जानते हैं। आसिफ अली जरदारी आज स्टेज पर नजर आए बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा, और इस वक्त आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो शुरा से खिताब कर रहे हैं। सदर जरदारी साहब का काफिला को जगह दे। सदर जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब का बड़ा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सदर जरदारी साहब ने वहां पहुंचना है। जैसे सदर साहब ने कहा, वो इंशाअल्लाह हमें डी चौक में मिलेगा। इंशाअल्लाह जब ये जियालो का लश्कर इस्लामाबाद पहुंचेगा तो पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी होगा। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सदर जरदारी का काफिला के लिए जगह बनाएं और अपना जो गाड़ियां हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, उसमें बैठना शुरू कर दे ताकि ये काफिला अपना मंजिल की तरफ बढ़ सकेगा। हमारे पीछे आपका काफिला है, उसमें आप बैठना शुरू हो जाएं ताकि हम अपना मंजिल की तरफ अपना सफर शुरू कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी इस वक्त रवात में मौजूद हैं और वो लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि वो महंगाई का खात्मा करेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान को हुकूमत से हटाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च और वो शुरा से खिताब कर रहे थे रवात में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त रवात में मौजूद हैं और वो अवामी मार्च के शुरा से खिताब कर रहे थे। आपको बताते चले कि जराए का कहना है कि लीगी क़यादत ने अपने अरकान को बताया कि अगले 3 हफ्ते इंतहाई अहम है, लिहाजा इस्लामाबाद से गैर हाजिरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शहबाज शरीफ का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है और इसमें हुकूमत को तारीखी शिकस्त होगी।
اسلام آباد میں اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے اور تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا جو فیصلہ تھا وہ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں کیا گیا تھا اور قومی اسمبلی اجلاس کی ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد جمع کرانے شاہد اختر علی، مریم اورنگزیب، خواجہ سعد رفیق، شازیہ مری، نوید قمر، رانا ثناء اللہ اور ایاز سعدی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ پہنچے تھے اور ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی تحریک عدم اعتماد پر 162 ارکان ہیں ان کے پاس اور جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پر 86 اپوزیشن اراکین کے دستخط بھی موجود ہیں اور ذرائع کے مطابق اپوزیشن کے پاس اس وقت 162 ارکان ہیں جبکہ اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 24 حکومتی ارکان کی حمایت بھی ہے۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں لیگی قیادت نے تمام ارکان کو ابتدائی طور پر اگلے 20 دن تک اسلام آباد میں قیام کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لیگی قیادت نے اپنے ارکان کو بتایا کہ اگلے 3 ہفتے انتہائی اہم ہے، لہٰذا اسلام آباد سے غیر حاضری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد پیش کر رہے ہیں اور اس میں حکومت کو تاریخی شکست ہوگی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اپوزیشن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے نمبرز پورے کر لیے ہیں اور اس وقت ان کے پاس 197 سے 202 اراکین کی حمایت بھی موجود ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپوزیشن نے تحریک انصاف کے 27 ارکان اور ایک اتحادی جماعت کے اراکین کی حمایت کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ بڑی خبر ہے، اہم اپڈیٹ ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے اور تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا جو فیصلہ ہے وہ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں کیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی اجلاس کی ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کے لیے تمام اراکین وہاں پر پہنچے تھے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ نیوز ون سردار حمید۔ سردار حمید، اب تک کی کیا صورتحال ہے؟ تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے۔ جی بالکل، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ گزشتہ کئی روز سے سر جوڑ کر اسلام آباد میں بیٹھی تھی اور مختلف اجلاس بھی ہوتے رہے اور متعدد بار وقت دیا جاتا رہا، 48 گھنٹے دیے گئے اور آج جو مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز ٹائم دیا تھا اس کے بعد جو ہے مشاورت گزشتہ رات مکمل ہوئی ہے، جس کے بعد اپوزیشن نے متفقہ طور پر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پارلیمنٹ میں جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی موجود نہیں تھے، تاہم ان کے دفتر میں جو ہے یہ عدم اعتماد کی تحریک، اس کے ساتھ ساتھ ریکوزیشن جو اجلاس قومی اسمبلی کا بلانے کے لیے وہ بھی جمع کرائی گئی ہے اور ایک ریزولوشن بھی جمع کرایا گیا ہے اور اس تحریک عدم اعتماد کے اندر جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اعتماد کھو چکے ہیں اور اتنے اراکین جو ہے جو ان کی تعداد جو 100 کے قریب دستخط جو ہے اس پہ دعویٰ کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے کہ اس پہ دستخط موجود ہیں اور یہ کہا گیا کہ فی الفور قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر اس عدم اعتماد پر بحث کرائی جائے اور اس پر جو ہے ووٹنگ کے ذریعے جو ہے اس کا عمل مکمل کیا جائے۔ دوسری جانب اسپیکر بھی آج اسمبلی میں موجود تھے لیکن اپنے دفتر میں وہ موجود نہیں تھے۔ نوید قمر جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہے انہوں نے یہاں گفتگو کی، انہوں نے